ओम शांति 17 सेप्टेम्बर 2025 प्रातः मुरली शिव भगवान कर मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बच्चे जोग द्वारा शतप्रधान हेबा सहित पाठ पढ़ा द्वारा धन रोजगार करी जमा करने हेब। पाठ पढ़ा समय रे बुद्धि इयाड़े सियाड़े न जाऊ। जोग द्वारा शतप्रधान हेबा सहित पाठ पढ़ा द्वारा धन रोजगार करी जमा करने हेब। पाठ पढ़ा समय रे बुद्धि इयाड़े सियाड़े न जाऊ। आजिर प्रश्न, तुमे डबल अहिंसक अनन बारियर्स अर्थात अपरिचित दक्ष सैनिक मानकर केउ विजय सुनिश्चित अटे एवं काहिंकी? तुमे डबल अहिंसक अनन बारियर्स अर्थात अपरिचित दक्ष सैनिक मानकर केउ विजय सुनिश्चित अटे एवं काहिंकी? उत्तर, तुमे माने माया उपरे विजय प्राप्त करिबा पई जेउ पुरुषार्थ करुछ, तुमर लक्ष्य रहिछि दे आमे रावण ठारू निजर राज्य निश्चित नेबु। एहा मध्य ड्रामारे जुक्ति रचना करा जाइछि। तुमर विजय सुनिश्चित काहिंकिना तुम सहित साक्षात परमपिता परमात्मा अछंती। तुमे जोग बल द्वारा विजय प्राप्त करुछ। मनमना भवर महामंत्र द्वारा तुमको राजत्व मिलुछि। तुमे माने अधाकल्प पर्यंत राजत्व करिब। गीत मुखुड़ा देखले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। मधुर संतान माने सम्मुखरे बसिला बेले बुझुछंती जे वास्तवरे आमर कौनसी साकार शिक्षक नाहांती। आमको ज्ञानर सागर बाबा पढ़ाउछंती। एहा तो पक्का निश्चय रहिछि जे से आमर पिता मध्य अटंती। जेबे पढ़ुछु तेबे पाठ पढ़ा प्रति ध्यान रहुछि। छात्र स्कूल रे बसिथिबा बेले शिक्षक ही मने पड़ी थांती। बापा मने पड़ी न थांती काहिंकिना स्कूल रे बसिछंती। तुमे मध्य जानिछ जे बाबा शिक्षक अटंती। नाम को धरी रखिबार नाही, ध्यान रखिबाकू हेब। आमे आत्मा बाबांक ठारू शुणुछु। एपरि तो केबे हेउ ही नाही। ना सत्यजुग ना कलिजुगरे हेउछि। केवल थरे मात्र संगमरे ही हेउछि। तुमे निजको आत्मा बोली भाबुछ। आमर बाबा वर्तमान शिक्षक अटंती। काहिंकिना पढ़ाउछंती उभय काम करिबाकू पड़ुछि। आत्मा शिव बाबांक पाखरे पढ़ुछि। एहा मध्य जोग एवं पाठ पढ़ा अटे। आत्मा पढ़ुछि, परमात्मा पढ़ाउछंती। एथिरे आहुरी अधिक फायदा रहिछि कारण तुमे सम्मुखरे अछ। अनेक संतान भल भावरे मने पकाइथांती। कर्मातीत अवस्थारे पहुँचिले जेपरि पवित्रतार शक्ति मिलिथाए। तुमे जानिछ शिव बाबा आमको पढ़ाउछंती। तुमर यह जोग सहित रोजगार मध्य अटे। आत्मा को ही शतप्रधान हेबाकू पड़िब। तुमे शतप्रधान हेबा सहित धन मध्य नेउछ। निजकू निश्चय आत्मा भाविबाकू हेब। बुद्धि विव्रत हेबा अनुचित। एठारे बसिबा बेले बुद्धिरे रहुजे शिव बाबा पढ़ाइबा पई शिक्षक रूपरे आसिछंती। से ही ज्ञानर सागर अटंती। आमको पढ़ाउछंती। बाबा को मने पकाइबाकू हेब। आमे मध्य स्वदर्शन चक्रधारी अटू। लाइट हाउस मध्य अटू। गोटिए आखिरे शांति धाम, अन्य आखिरे जीवन मुक्ति धाम रहिछि। यही आखिर कथा नुहे, आत्मार तृतीय नेत्र कथा कुहा जाउछि। एबे आत्मा माने शुणुछंती जेबे शरीर छाड़िबे तेबे आत्मारे यही संस्कार रहिब। एबे तुमे बाबांक सहित जोग लगाउछ। सत्य जुगरु आरंभ करी तुमे वियोगी थिल, अर्थात बाबांक सहित जोग नथिला। एबे तुमे बाबांक समान जोगी हेउछ। ईश्वर जोग शिखाउछंती, सेथिपाई तांकु जोगेश्वर कुहा जाउछि। तुमे मध्य जोगेश्वरंकर संतान अट। तांकु जोग लगाइबार नाही। से जोग शिखाउथिबा परम पिता परमात्मा अटंती।
ତୁମେ ଜଣେ ଜଣେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ହେଉଛ, ପୁଣି ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ହେବ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗ ଶିଖାଉଥିବା ଈଶ୍ୱର, ନିଜେ ଶିଖୁନାହାନ୍ତି, ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହିଁ ଆତ୍ମା ଶେଷ ଜନ୍ମରେ ଯୋଗ ଶିଖି ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗେଶ୍ୱର କହିଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏବେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଗ ଶିଖି କୃଷ୍ଣ ପଦ ପାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଏହାଙ୍କର ନାମ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ଲୌକିକ ନାମ ଥିଲା, ପୁଣି ମରିଯିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିରେ ଦୁନିଆରୁ ମରିଗଲେ। ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ହେବାର ଅଛି। ବାବାଙ୍କର ହେଲ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ମରିଗଲ ନା। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ ଶିଖୁଛ। ଏହି ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯାଉଛ। ପୁଣି ପ୍ରାରବ୍ଧର ନୂଆ ପାଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବ। ସେଠାରେ ଏହିସବୁ କଥା ମନେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏକଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଅଭିନୟ ପୂରା ହେଉଛି, ପୁଣି ନୂଆ ରୂପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେପରି ବାବାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଉଠିଲା ଯେ ମୁଁ ଯିବି, ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସୁଛି ଏବଂ ମୋର ବାଣୀ ଶୁଣାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ଆତ୍ମା ପରମଧାମରେ ତ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ପାଠ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ଆସିବାର ତ ସଂକଳ୍ପ ଉଠୁଛି, ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଶୁଣୁଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିବ। ସମୟ ଆସିବ, ତୁମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ରାଜକୀୟ ହଲ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସେଠାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ବସି ଶୁଣିବେ। ଦିନକୁ ଦିନ ସାହୁକାର ମଧ୍ୟ ଗରିବ ହୋଇଯିବେ। ପେଟ ପିଠିରେ ଲାଗିଯିବ। ଏହିପରି ବିପଦ ଆସିବ। ମୂଷଳ ଧାରାରେ ବର୍ଷା ହେବ। ସାରା କ୍ଷେତ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତ ଆସିବ, ବିନାଶ ତ ହେବ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ବୁଦ୍ଧି କହୁଛି ବିନାଶ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ସେପଟେ ବମ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇ ରହିଛି। ଭାରତରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଦି ହେବ। ଏଥିରେ ବହୁତ ସାହସ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ରହିଛି ନା। ତାଙ୍କୁ କେହି ହଲାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହି ଅବସ୍ଥା ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଅଭିମାନ ତୁଟିଯିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମୟ ପୂରା ହେଲେ ସ୍ୱତଃ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆମକୁ ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଯାଇ ଛୋଟ ପିଲା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଦଣ୍ଡ ଆଦି ସେଠାରେ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ଦିନକୁ ଦିନ ତୁମେ ସତ୍ୟଯୁଗର ନିକଟତର ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବତାଇ ଚାଲିବି। ପୁଣି ବାବାଙ୍କର ପାଠ ପୂରା ହେଲେ ତୁମର ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ ପୂରା ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ତୁମର ସତ୍ୟଯୁଗର ପାଠ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତୁମକୁ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ନେବାର ଅଛି। ଏହି ଡ୍ରାମା ବହୁତ କୁଶଳ ଭାବେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ତୁମେ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ, ଏଥିରେ ହିଁ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ସେମାନେ ତ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବସିଛୁ, ଏହା ସୁଖଧାମ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୁଣି ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଦୁରାବସ୍ଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏବେ ତ ଆହୁରି ହିଁ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଗଲାଣି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଦୁନିଆ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛି। ତୁମେ ଏବେ ଶତପ୍ରଧାନ ହେଉଛ। ଏବେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛ। ଶେଷରେ ତ ତୁମର ହିଁ ବିଜୟ ହେବ। ହାହାକାର ପରେ ପୁଣି ଜୟ ଜୟକାର ହେବ। ଘିଅର ନଦୀ ବହିବ। ସେଠାରେ ଘିଅ ଆଦି କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଗାଈ ରହିବ। ତୁମେ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି। ବାବା ଆସି ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦିଅ ଯେ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର କିପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି, ଆସିକରି ବୁଝ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥିଲେ କହିବେ ଯେ ଏବେ ଲୌହ ଯୁଗ ଚାଲିଛି, ନିଶ୍ଚୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। କେହି କେହି ତ କହୁଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର ଅଟେ। ଏବେ କିପରି ରିପିଟ୍ ହେବ?
ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀର ଇତିହାସ ତ ନାହିଁ। ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚକ୍ର କିପରି ରିପିଟ୍ ହେଉଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପୁଣି କେବେ ହେବ। ରାମ ରାଜ୍ୟକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ସହିତ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷାତ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ ହେବ। ବାବା କୌଣସି ହିଂସା କରାଇବେ ନାହିଁ। କାହାକୁ ମାରିବା ହିଂସା ଅଟେ ନା? କାମ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହିଂସା। ଏବେ ତୁମେ ଡବଲ ଅହିଂସକ ହେଉଛ। ସେଠାରେ ଅହିଂସା ପରମ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ହେବ। ସେଠାରେ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମ ପାଖରେ ଯୋଗବଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନ ବୁଝିବା କାରଣରୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅସୁର ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଅହିଂସାକୁ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏକଥା ତୁମେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ତୁମେ ହେଉଛ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଯୋଦ୍ଧା, ଅଜଣା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା। ତୁମକୁ କେହି ଯୋଦ୍ଧା ଭାବିବେ କି? ତୁମ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ମନାଭବର ସନ୍ଦେଶ ମିଳିବ। ଏହା ହେଉଛି ମହାମନ୍ତ୍ର। ମନୁଷ୍ୟ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଏସବୁ ହେବ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ରାଜତ୍ୱ ପାଇଲ, ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରର ଦରକାର ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ କିପରି ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଆସିଛୁ। ଏବେ ପୁଣି ବାବା ମହାମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଅଧାକଳ୍ପ ରାଜ୍ୟ କରିବୁ। ଏବେ ତୁମକୁ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରି ପୁଣି କରାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଜର ଚାର୍ଟ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ଚରିତ୍ରର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭଲ, ଆହୁରି ଭଲ, ସବୁଠାରୁ ଭଲ 3 ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ ନା? ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। କେହି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, କାହାର ପୁଣି ଧ୍ୟାନ ନଥିଲେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହା ପୁଣି ହେଉଛି ବେହଦର ପାଠପଢ଼ା। ବାବା ଶିକ୍ଷକ ସହିତ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକତ୍ର ଚାଲୁଛି। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ମର୍ଜି ବା ହେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର ପିତା ଅଟେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଉଛି। ଇଏ ମଝିରେ ଦଲାଲ ଅଟନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇବାର ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ପତିମାନଙ୍କର ପତି ଶିବ ସାଜନଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିଛି। ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ତୁମକୁ ନିଜର କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ୟାଦ କର। ଆମେ ଆତ୍ମା ନିଜର ପାଠ ପୁରା କରି ଏବେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ତମ ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। 5 ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସବୁକିଛି ନୂଆ ହେବ। ଏଠାରେ ହୀରା ନୀଳା ଆଦି କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପୁଣି କୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି? ଯେଉଁ ସବୁ ଖଣି ଖାଲି ହୋଇଯାଇଛି ତାହା ପୁଣି ଏବେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛି। ଖଣିରୁ ଖୋଳି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବିଚାର କର, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସବୁ ଜିନିଷ ନୂଆ ହେବ ନା? ଆଲୋକ ଆଦି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ରହିବ। ଏଠାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଶିଖୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସିବ। ହେଲିକପ୍ଟର ଥିବ, ବଟନ ଦବାଇଲେ ଚାଲିବ। କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। କେବେ ମେସିନ୍ ଆଦି ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ଘରେ ବସି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସ୍କୁଲକୁ ଅଥବା ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ। ପ୍ରଜାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଏହାଠାରୁ କମ୍ ସୁବିଧା ରହିବ। ତୁମ ପାଇଁ ସେଠାରେ ସବୁ ସୁଖ ରହିବ। ସେଠାରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମକୁ କେତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ମାୟାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ମାୟାର ଅନ୍ତିମ ପମ୍ପ। ଲଢ଼େଇରେ ଦେଖ କେତେ ମରୁଛନ୍ତି। ଲଢ଼େଇ ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ। କେଉଁଠି ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆ, କେଉଁଠି ପୁଣି ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗ ରହିବ। ସେଠାରେ ଗଙ୍ଗା ପତିତ ପାବନୀ ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କୌଣସି କଥା ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଦେଖ, ଗଙ୍ଗାରେ ସାରା ସହରର କେତେ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ୁଛି। ବମ୍ବେର ସବୁ ଆବର୍ଜନା ସାଗରରେ ବହିଯାଉଛି। ଭକ୍ତିରେ ତୁମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛ। ହୀରା ମଣିମୁକ୍ତାର ସୁଖ ତ ରହିବ ନା? 3/4 ଭାଗ ସୁଖ, ବାକି 1/4 ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଅଧା ଅଧା ହେଲେ ପୁଣି ମଜା ରହିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବହୁତ ସୁଖୀ ରହିଥାଅ। ପଛରେ ମନ୍ଦିର ଆଦିକୁ ଆସି ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମେ କେତେ ସାହୁକାର ଥିଲ।
ତେଣୁ ତୁମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ମାତା ପିତାଙ୍କର ପଦବୀ ତ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଗାୟନ ରହିଛି, ସୁଖ ପରି ଖୁରାକ ନାହିଁ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆୟୁଷ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏବେ ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ୱର ଦର୍ଶନ ହୋଇଛି ଯେ ଆମେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଉଛୁ। ଏତିକି ଅଭିନୟ କରିଛୁ। ସବୁ ଆତ୍ମା ଅଭିନେତା ତଳକୁ ଆସିଗଲେ ବାବା ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବେ। ଶିବଙ୍କର ବରଯାତ୍ରୀର ଗାୟନ ରହିଛି। ଏସବୁ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ଜାଣୁଛ। ତୁମେ ଯେତେ ୟାଦରେ ରହିବ ସେତେ ଖୁସିରେ ରହିବ। ଦିନକୁ ଦିନ ଅନୁଭବ କରିଚାଲିବ। କାହିଁକି ନା ଶିଖାଇବା ବାଲା ବାବା ଅଟନ୍ତି ନା। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମେ ତ ପଚାରୁଛ, ଇଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ କେତେ ଚମତ୍କାର ଅଟେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାବା ମୋତେ ଖୁଆଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ରଥ ଦେଉଛି। ସେ ରଥ ଆରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କାହିଁକି ନ ଖୁଆଇବେ? ଇଏ ହେଲେ ହ୍ୟୁମାନ ଅଶ୍ୱ ଅର୍ଥାତ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପୀ ଘୋଡ଼ା। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ରଥ ଅଟେ। ଏହି ଖିଆଲ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରହିବ। ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଫାଇଦା ରହିଛି। ଭଣ୍ଡାରରେ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାବ ଯେ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ନିଜେ ବି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ତେଣୁ ଏହିପରି ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଫାଇଦା ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପଦ ସେହିମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଓ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବାବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ନା। ଏହାଙ୍କର ବେହଦର ସେବା ଅଟେ। ତୁମେ ହଦର ସେବା କରୁଛ। ସେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପଦ ମିଳୁଛି। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହିପରି କର। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ବହୁତ ତୋଫାନ ଆସୁଛି। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ବିନା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ବଶୀଭୂତ ହେବା ମୁସ୍କିଲ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନା ପାର ହେବ। ଏକଥା ଶିବ ବାବା ଅଥବା ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବୁଝିବା ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଥିରେ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମର୍ଜିବା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ନିଜର ଚାର୍ଟ ଅଥବା ଚାଲିଚଳନର ରେଜିଷ୍ଟର ରଖିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ରହି ନିଜର କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର, ଅନ୍ତିମ ବିନାଶର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାହସୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏକ ଆତ୍ମା। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ସ୍ମୃତିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ଦେହଭାନ ଅର୍ଥାତ ଦୈହିକ ସ୍ମୃତିର ତ୍ୟାଗ କରି ନିକ୍ରୋଧୀ ହେଉଥିବା ନିର୍ମାଣଚିତ ଆତ୍ମା ଭବ। ଦେହଭାନ ଅର୍ଥାତ ଦୈହିକ ସ୍ମୃତିର ତ୍ୟାଗ କରି ନିକ୍ରୋଧୀ ହେଉଥିବା ନିର୍ମାଣଚିତ ଆତ୍ମା ଭବ। ଡିଟେଲ୍ସ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଦୈହିକ ସ୍ମୃତିର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ କ୍ରୋଧ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା କ୍ରୋଧ ଆସିବାର ମୁଖ୍ୟତଃ 2ଟି କାରଣ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯେତେବେଳେ କେହି ମିଛ କଥା କହିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଯେତେବେଳେ କେହି ତୁମର ଗ୍ଲାନି କରିଥାଏ। ଏହି 2ଟି କଥା ହିଁ କ୍ରୋଧକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିର୍ମାଣ ଚିତ୍ତର ବରଦାନ ଦ୍ୱାରା ଅପକାରୀର ମଧ୍ୟ ଉପକାର କର। ଗାଳି ଦେବା ବାଲାକୁ ଗଳାରେ ଲଗାଅ। ନିନ୍ଦା କରିବା ବାଲାକୁ ନିଜର ସଚା ମିତ୍ର ମନେକର। ତେବେ କୁହାଯିବ କମାଲ। ଯେତେବେଳେ ଏହିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଦେଖାଇବ ତେବେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ,
ମଉଜର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ ମାୟାର ଅଧୀନତାକୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୁଅ। ମଉଜର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ ମାୟାର ଅଧୀନତାକୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୁଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ଏବେ ଲଗନର ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଯୋଗକୁ ଜ୍ୱାଳାରୂପ କର। ଏବେ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ହୋଇ ଆସୁରୀ ସଂସ୍କାର, ଆସୁରୀ ସ୍ୱଭାବ ସବୁକିଛି ଭସ୍ମ କର। ଯେପରି ଦେବୀମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ଜ୍ୱାଳା ଦ୍ୱାରା ଅସୁରମାନଙ୍କର ସଂହାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅସୁର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସୁରୀ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପର ସ୍ଥିତିର ସ୍ମାରକୀ। ତେଣୁ ଏବେ ଏଭଳି ଯୋଗର ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କର, ଯେଉଁଥିରେ ଏହି କଳିଯୁଗୀ ସଂସାର ଜଳିପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।